Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Liaquat English School, and this is class 3 and 4, batch 4. And here is your Anika Miss. Everyone, how are you today? I'm fine. How are you, Liz? Alhamdulillah, I'm also fine. Let's go to our today's slide. In our previous class, we have learned about conjunction, right? আমরা conjunction এর মাত্র 3 types আছে যেটা আমরা পড়েছিলাম, and it was quite easy বলতে গেলে. So do a quick revision and then I will give you a topic or two topics to write about. Liz done. Okay, Rumaisa done. Yes, this is Azwa. Yes. Azwa, are you done?
Yes, miss. Okay, so let me give you two topics today. As তোমরা দুজন আছো সবাইকে আমি দুটো ছোট টপিক দিচ্ছি, you will write about it. First is হচ্ছে Rumaisa, your topic is subordinating conjunction আর হচ্ছে correlative conjunctions. Subordinating, correlative, আর other topic হচ্ছে coordinating conjunctions and subordinating conjunctions. Clear? কাকে কোনটা দিয়েছি? So you have to Miss. the definition and the words. And it would be better if you can make sentence with that words. ওয়ার্ড গুলো থেকে যে কোনো একটা ওয়ার্ড নিয়ে নিজেদের মতো মেক সেন্টেন্স করবে, আর সাথে ডেফিনেশন আর কনজাংশন যে যে ওয়ার্ড গুলো আছে সেগুলোকে লিখবে, সবগুলো লেখার ট্রাই করবে। And I'm going to give you 15 minutes. Within 15 minutes, try to finish your writing. Miss, definition too. Yes, you have to write the definition.
Miss done. Okay, Rumaisa, send a picture of your copy. Okay, Rumaisa, start. Miss subordinating conjunctions used to join an independent and complete clause with a dependent clause that relies on the main clause of meaning and privileges. Example: although, as, before, once, though, until, whether, etc. Correlative conjunctions. They Correlate. are pairs of Co. correlative conjunctions. They are pairs of conjunctions used in a sentence to join different words or groups of words in a sentence together. Example: both and, either or, just as, so, neither nor, not only but also, whether or, hardly, when, etc. Thank you, Miss. Okay, Rumaisa, very good. But one thing is missing here. I asked you to write an sentence example. Okay, do it. You have given the examples, but the words only. Now make a sentence with any of these words. যে কোনো একটা word select করো and make a sentence and send it in the chat box. Miss Ajwa also done. Ajwa, send a picture of your copy.
Yes, I sent it. Okay. Adwa, start first. Coordinating conjunction used to link two words that are equally important and complete in terms of grammar when compared with each other. Example: for, and, but, or, soon, yet. Sub, subordinating conjunction. Subordinating. Or Subordinating. conjunction used to join an independent and complete clause with a dependent clause that relies on the main clause or meaning. Example: although, as, although, as, before, once, or, until, etc. So until weather তো বাদ করেছে, WHETHER। আর উপরে দেখো শর্ট ফর্মটা যে লিখেছো এটা কিন্তু ফ্যান বয়েজ হবে। ফর অ্যান্ড, তারপর অ্যান্ড দিয়ে কি হবে? নর। নরটা লিখুনি, ওকে, নর এক্সাম্পল বাদ দিয়েছে। তারপর বি দিয়ে বাট, ও দিয়ে অর, ওয়াই দিয়ে গেট, আর লাস্টে এস যে হবে বয়েজ, এস দিয়ে সুন। ওকে, এভাবে হচ্ছে আমাদের মনে রাখতে হবে। ফার্স্ট লেটারটা দিয়ে আমাদের নেক্সট মিনিং গুলো হবে। এখন হচ্ছে রুমাইসের এক্সাম্পল গুলো দেখছি। Also, Azwa, write a sentence example with any of that words. I came before her. He is not only a good student, but also a good boy. Okay, the correlative conjunction is correct. And the first one, subordinating conjunction. এখানে ঠিক আছে রুমাইসা, the sentence is okay, but the thing is we have to use two clauses, তাই না? আমাদের কিন্তু এখানে বলা আছে clauses নিয়ে কাজ হবে। তাহলে clauses জিনিসটা কি? তোমার সেন্টেন্সের অংশ অংশ, সেন্টেন্সের অংশ বিশিষ্ট ক্লজেস বলা হয়। তাহলে হার এইটা কিন্তু ওয়ার্ড হয়ে গিয়েছে। তাহলে আই কেম বিফোর শি রিচড, এটা যদি দিতাম যে আমি এসেছি সে পৌঁছানোর আগে, তাহলে একদম সেন্টেন্সটা অল ওকে, 100% ওকে ছিল। বাট এটা এখন 70% এরকম হচ্ছে। ওকে, রোমাইসা গট ইট? এখন চলো যে আমরা আমাদের নেক্সট পড়ায়। We are done with conjunction and let's go to our very last part of speech. আমরা সেই noun থেকে শুরু করেছিলাম, noun and its type, and finally we are at the end of this types. And today's topic is intersection. তাহলে intersection এই জিনিসটা কি? intersection পার্ট অফ স্পিচের কোন জায়গায় বসে এবং কেন বসে? Do you have any idea? তাছাড়া ইন্টারসেকশন একটা পার্ট অফ স্পিচের এক এক রকম কাজ ছিল, এক এক রকম ওয়ার্ড ছিল, এবং আমাদের লাস্ট পার্টের নাম হচ্ছে ইন্টারসেকশন। তাহলে ইন্টারসেকশনের কাজটা কি? হুম, ওকে, ইন্টারসেকশন হচ্ছে কোনো তোমার কিছু বোঝানো। দ্য ইমোশনস। আমরা Yes, এক্সপ্রেশন miss. দিই না অনেক সময়, হ্যাঁ আল্লাহ কি হলো, উফ উফ, এরকম টাইপের যে এক্সপ্রেশন গুলো আসে, আমরা কষ্ট পেলে, আমরা খুশি হলে, তারপর হচ্ছে আমাদের খারাপ লাগলে, হারলে, জিতলে, অনেক টাইপের এক্সপ্রেশন আসে, রাইট? তো এই যে এক্সপ্রেশন দেওয়ার জন্য আমরা ওয়ার্ডস গুলো ইউজ করি, এই ওয়ার্ডস গুলোকে ইন্টারজেকশন বলা হয়। ওকে, একদম ইজি বাংলায় ইন্টারজেকশন কি? আমাদের ইমোশনস রিলেটেড যে ওয়ার্ড গুলো আছে সেগুলোকে ইন্টারসেকশন বলা হয়। এবং সবগুলোর মতো, বাকি সবগুলোর মতো অবভিয়াসলি ইন্টারসেকশনেরও
কিছু টাইপস আছে। এখন এই টাইপস গুলো দেখা যাক কি কি। প্রথমত, দেয়ার আর মেইনলি থ্রি টাইপস অফ ইন্টারজেকশন। একটা হচ্ছে প্রাইমারি ইন্টারজেকশন, একটা হচ্ছে সেকেন্ডারি ইন্টারজেকশন, and third one is volitive intersection. Primary, secondary, and volitive intersection. তাহলে দেখা যাক প্রাইমারি ইন্টারজেকশনের মধ্যে কি হচ্ছে। এখানে তোমার words and phrases used to express strong emotion such as surprise, joy, anger, or disgust. They can stand alone or be attached to a sentence. তাহলে এখানে কি বলতেছে, একদম প্রাইমারি যে আমাদের ইমোশন গুলো থাকে, যেমন হাসি, কান্না, রাগ, অবাক হওয়া এবং কোনো কিছু পছন্দ না করা, ডিসগাস্টিং ফিল করা, এই যে আমাদের বেসিক যে ইমোশনস গুলো, এই ইমোশনস গুলো এক্সপ্রেস করার জন্য যেসব ওয়ার্ড আছে সেগুলোকে প্রাইমারি ইন্টারজেকশন বলা হয়। এবং এই যে প্রাইমারি ইন্টারজেকশন গুলো আছে বা অন্যান্য ইন্টারজেকশন যেগুলো ওয়ার্ড গুলো আছে, ওরা তোমার একা একটা ওয়ার্ড বসেই শেষ ডান সেন্টেন্স কমপ্লিট করে দিতে পারে, অথবা তুমি এগুলো ইউজ করে এটা পরে আবার আরেকটা লাইনও লিখতে পারো। ইটস ওকে, তুমি দুই ভাবে ওদের ইউজ করতে পারো। ওরা একাই বসে ফুল মিনিং দিয়ে দিতে পারে, ফুল ইমোশনস ফুল এক্সপ্রেশন কমপ্লিট করতে পারে, আবার তুমি এক্সট্রা করে ওদের পরে লাইনও আনতে পারো, ওই রিলেটেড ওই ইমোশন রিলেটেড লাইন, যে কেন তুমি ইন্টারজেকশনটা এনেছো। তাহলে ওয়ার্ডস অথবা ফ্রেজেস, তোমার এখানে আরেকটা জিনিস কি, বেশিরভাগই ওয়ার্ডই হয়, একটা ওয়ার্ড দিয়ে তোমার ইন্টারজেকশন শেষ হয়ে যায়, বাট সামটাইমস 2 to 3 ওয়ার্ডস আছে। এটা খুব একটা বেশি না, কয়েকটা ইন্টারজেকশন এরকম যে 2 থেকে 3টে ওয়ার্ড মিলে একটা ইন্টারজেকশন ক্রিয়েট করতেছে, তাহলে এটা অবভিয়াসলি ফ্রেজ হবে। আমরা জানি 2 to 3 ওয়ার্ডস মিলিয়ে যখন একটা ওয়ার্ডের মতো বা একটা এক্সপ্রেশন আর একটা মিনিং এর মতো কাজ করে তখনই সেটা ফ্রেজেস হয়ে যায়, ফ্রেজ বলা হয় তাদের। তাহলে এটাকে কি করতেছে, স্ট্রং ইমোশন, মানে আমাদের বেসিক যে ইমোশন গুলো, আমাদের অবাক হওয়া কোনো কিছু নিয়ে, কোনো কিছু নিয়ে অনেক খুশি হওয়া, কোনো কিছু নিয়ে অনেক মন খারাপ করা, কোনো কিছু নিয়ে রাগ ফিল হওয়া, আর কোনো কিছু নিয়ে ডিসগাস্টিং ফিল করা, এইসব বেসিক যেগুলো থাকে। তাহলে দেখা যায় ওয়ার্ডস গুলো কি কি, ও হোয়াট আর ইউ ডুইং হিয়ার, আমরা এভাবে বলি না কাউকে দেখে সারপ্রাইজড হলে, যে ও, তারপর হচ্ছে ওয়াও, এই জিনিসটা কি আমার যখন অনেক খুশি হয়ে যায়, ওয়াও দ্য স্কাই ইজ সো বিউটিফুল টুডে। তারপর হুররে, হুররে কখন বলি, যখন কোনো কিছুতে জিতে যাই, হুররে আই হ্যাভ ওয়ান দ্য গেম, উই হ্যাভ ওয়ান দ্য গেম। তারপর হচ্ছে অফুল, হোয়াট আর ইউ ডুইং হিয়ার, কেউ কোনো একটা কাজ করতেছে এবং খুবই ধরো চিটিং করতেছে কেউ পরীক্ষার হলে, তখন তুমি তাকে দেখে টিচার দেখে বলতেছে অফুল, হোয়াট আর ইউ ডুইং। তাহলে এই কাজটা কিন্তু অনেক জঘন্য একটা কাজ। তারপর ও নো, হোয়াট হ্যাভ হ্যাপেন্ড টু ইউ, তুমি কাউকে দেখে আফসোস করতেছে, আহারে যে কি হয়ে গেল, ও নো। এন্ড লাস্ট ওয়ান ইজ ইয়াইকস, হোয়াট ইজ দিস। তাহলে একদম দেখো আমাদের বেসিক যেটা বারবার বলছি, স্ট্রং ইমোশনস যেগুলো আমাদের আছে সেগুলোই হচ্ছে আমাদের প্রাইমারি ইন্টারজেকশন আন্ডারে পড়তেছে। তারপর সেকেন্ডারি ইন্টারজেকশনে তাহলে চলে যাই, ওয়ার্ডস এন্ড ফ্রেজেস, বারবার বলছি এখানে ওয়ার্ডও হতে পারে ফ্রেজেসও হতে পারে, ডিপেন্ড, used to express milder emotions such as disappointment, surprise, or joy. তাহলে একটা ছিল অনেক স্ট্রং, এই ওয়ার্ড গুলো একদম স্ট্রংলি বসে, তুমি ওয়ার্ড গুলো দিয়ে এনাফ, তোমার ইমোশন বুঝা শেষ, ওয়াও দিয়ে বুঝতেছো তুমি খুশি, টুডে দিয়ে বুঝতেছো তুমি সেলিব্রেট করতেছো, অফুল দিয়ে বুঝতেছো তুমি কিছু জঘন্য টাইপের একটা কাজ দেখেছো, ওর দিয়ে তুমি আফসোস করতেছো যেটা কি হয়ে গেল, ইয়াইকস, ইয়াইকস দিয়েও তুমি একটু সারপ্রাইজ, একটু ডিসঅ্যাপয়েন্টেড, এরকম। ও, ও দিয়ে কি সারপ্রাইজড হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এই যে তুমি ওয়ার্ড গুলো কোনো সেন্টেন্স না বসিয়ে জাস্ট ওয়ার্ডের উপর ডিপেন্ড করেই বুঝে যাচ্ছ যেটা এই টাইপের ইমোশন, দ্যাটস ওয়াই দে আর স্ট্রং ইমোশনস। বাট এখানে কি বলতেছে যে এই ইন্টারজেকশন গুলো দিয়ে আমাদের মাইল্ডের ইমোশনকে বোঝাচ্ছে, মানে একটু কম, ঠিক আছে খুবই সিরিয়াস কিছু হয়নি বাট আমরা একটা এক্সপ্রেশন দিচ্ছি। তাহলে এখানে কি হতে পারে, ডিসঅ্যাপয়েন্টের জন্য তুমি এক্সপ্রেশন দিতে পারো, সারপ্রাইজের জন্য দিতে পারো, অথবা খুশির জন্য দিতে পারো।
They can stand alone or be attached to a sentence. Same line আবার প্রাইমারির জন্য যে কথা থাকবে সেকেন্ডারির জন্য সেম কথা থাকবে। ওরা একাই বসে অর্থ প্রকাশ করতে পারে পুরোটার, অথবা একটা সেন্টেন্স নিয়ে ওরা বসতে পারে। তাহলে এখানে ওয়ার্ডস গুলো কি কি? Let us finish. Okay, let's continue now. তাহলে আমরা secondary interjection জিনিসটা নিয়ে আইডিয়া নিলাম about the definition. Let's talk about the words now. তাহলে এখানে কি কি ওয়ার্ড আসতেছে? what are you doing? আমরা কখন বলি? যখন একটু সারপ্রাইজড হয়ে যাই। তারপর you say okay you can go, অথবা ঠিক আছে। So these are the mild expression we use. এটা কিন্তু খুব সিরিয়াস টাইপ এক্সপ্রেশন দিচ্ছি না আমরা। তারপর oops sorry it was a mistake, তাহলে উপসটা আমরা নর্মালি বলি well you can do it। তারপর আহা you should have done this, what are you doing? তাহলে এই যে এক্সপ্রেশন গুলো তোমরা নর্মালি নিজেদের মতো প্র্যাকটিস করার ট্রাই করো, এবং দেখো এগুলো কিন্তু খুব ভিতর থেকে জোরে কোনো এক্সপ্রেশন আসতেছে না, খুব জোরে কিন্তু তোমার ইমোশন এখানে বা স্ট্রংলি কিন্তু তোমার ইমোশন এখানে প্রকাশ পাচ্ছে না, তুমি জাস্ট নর্মালি বলা দরকার, হ্যাঁ সাম মাইল্ড এক্সপ্রেশন এখানে দেওয়া দরকার তাই দিচ্ছ। But about the primary intersection words, এখানে কি করছিল? The each word here holds a strong impression. So, oh, wow, hooray, awful, oh no, yikes.
তাহলে যে সবগুলো দেখো বলার সময় তোমার একটা এক্সপ্রেশন অবশ্যই আসবে, এবং সেটা খুবই তোমার চেহারায় তোমার বলার ভঙ্গিতে সবকিছু ফুটে উঠবে তুমি যদি নাও এক্সপ্রেশন দিতে চাও। এখন আবার থার্ড টাইপস, সেটা কি ভলিটিভ ইন্টারসেকশন। এখানে দেখো কি বলতেছে, words used to express a desire or an urgent request। তাহলে এখানে একটু খেয়াল করো, আমরা এর আগের দুইটার মধ্যে কিন্তু ওইভাবে ফ্রেজেস পাই নাই, শুধু একটা পেয়েছিলাম তাই না, এই যে ওয়েল, এখানে দুইটা ওয়ার্ড ছিল, দুইটা ওয়ার্ড মিলে একটা এক্সপ্রেশন দিচ্ছিল, যখন এটা একটা ফ্রেজ ছিল। বাট ইন দিস ভলিটিভ ইন্টারজেকশন বেশিরভাগ ফ্রেজেস মাত্র দুইটা সিঙ্গেল সিঙ্গেল ওয়ার্ড পাচ্ছি। তাহলে এখানে কেন ওয়ার্ড গুলো দিচ্ছে বা এখানে কাজ কি ওয়ার্ড গুলোর, যে ওরা যখন কোনো ডিজায়ার কোনো ইচ্ছা প্রকাশ করতে চায় অথবা আর্জেন্ট রিকোয়েস্ট, যে একটা কিছু হয়ে গেছে তোমার সামনে তুমি এখন রিকোয়েস্ট করছো তাকে, তাহলে এখানে কি কি ওয়ার্ড আমরা দিতে পারি। আর they are usually found at the beginning of a sentence and followed by an exclamatory mark। এই লাইনটা তোমার বাকি দুইটার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে interjection words always stands or always sit at the beginning of the sentence। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তোমার তাই হয়, একদম সেন্টেন্সের শুরুতে এক্সপ্রেশনটা চলে আসে, এবং ওদের লাস্টে বেশিরভাগই এক্সক্লামেটরি চিহ্নটা বসে, মার্কটা আমরা দিতে বাধ্য। এই জন্য এটার নাম ইন্টারজেকশন, ইমোশন রিলেটেড। বাট সাম আর ডিফারেন্ট, লাইক oops, well, these types were different, যেটার শেষে তোমার এক্সক্লামেটরি মার্ক আসতেছে না, কারণ they hold a word, অথবা they are the words that don't need any strong expression or that much mild expression। খুব একটা বেশি এক্সপ্রেশন এখানে না আসার কারণে এদের লাস্টে এক্সক্লামেটরি মার্ক আসছে না। তাহলে দেখা যাক এখানে কি কি পাচ্ছি আমরা। কাম অন, তোমাকে কেউ একটা কিছু বলবে যেটা তোমার পছন্দ হয় না, যে কাম অন, এভাবে তুমি বলতেছো। তারপর ধরো কেউ একজন রাস্তাতে হেঁটে যাচ্ছে, তার সামনে হয়তো কোনো একটা গর্ত টর্ত এরকম আছে পড়ে যাবে, তখন তুমি শাউট করে তাকে লুক আউট, এটা তোমার কিন্তু ইমার্জেন্সি ছিল, আর্জেন্ট একটা রিকোয়েস্ট তাকে করতেছো। তারপর হেল্প, হেল্প মানে কি ডিজায়ার, হেল্প, হারি আপ, কাম হিয়ার, এটা হচ্ছে তুমি ডিজায়ার একটা আশা করতেছো কেউ তোমাকে হেল্প করবে। স্টপ, রিকোয়েস্ট, আর্জেন্ট রিকোয়েস্ট না হলে তুমি আর্জেন্ট কিছু একটা ওয়ার্ড ইউজ করতেছো, কেউ হয়তো চলে যাচ্ছে তোমার সাথে, তার সাথে কথা বলা দরকার, তুমি শাউট করে দূর থেকে স্টপ। এবং আরেকটা আছে গো অ্যাওয়ে, যেটা আমরা সিবলিংস এর সাথে করি, আর অনেক রিলেটিভ যখন করে তখন কি বলি, গো অ্যাওয়ে, যে এখান থেকে যাতো। তাহলে এই গো অ্যাওয়ে হচ্ছে আমাদের নট রিকোয়েস্ট বাট আর্জেন্ট বিরক্ত প্রকাশ করা। তারপর হচ্ছে লেটস গো, লেটস গো দিয়ে কি চলো যাই, তাহলে এটা ডিজায়ার হতে পারে, রিকোয়েস্ট হতে পারে, বোথ, দুইভাবেই কাজ করতে থাকে। Okay, so these are the types of intersection: primary intersection, secondary intersection, and volitive intersection। এখন তোমাদের কাজ কি, you have to write the words, obviously definition এখন লিখতে হবে না, জাস্ট ছোট ছোট ওয়ার্ড গুলো লিখে ফেলো। প্রাইমারি ইন্টারজেকশন দিয়ে কোলন দাও, সেকেন্ডারি ইন্টারজেকশন দিয়ে কোলন, তারপর ভলিটিভ ইন্টারজেকশন দিয়ে কোলন দিয়ে পরের ওয়ার্ডস গুলো লিখো। And when you are finished, send a picture of your copy। শেষ হওয়ার সাথে সাথে পিকচার দিয়ে পরে বলবো মিসটা। Is only the words Yes, Ujini Rumaisa। only the words Yes, you need to write the words only, not the definition।